میں ڈالتا اور کہیں چلا جاتا۔ دوپہر وہ گھر پر گزارتا اور اکثر شام کو وہ پھر کہیں چلا جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تھیلی میں کچھ ڈالنے کے بعد حسب معمول باہر نہیں گیا بلکہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے چوری چوری اندر دیکھا تو وہ اس تھیلی کو کہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو جٹ سے تھیلی اپنے پیچھے چھپا لی۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ تو اس میں کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا تم جاؤ یہاں سے، میں پھر کبھی دکھاؤں گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہے آخر۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا تو میں نے موقع جان کر اس کی تھیلی کو ڈھونڈا جو وہ چھپائے رکھتا تھا۔ وہ تھیلی مجھے اپنے شوہر کی الماری کے سب سے نچلے خانے سے ملی۔ جانے اس نے اسے اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس تھیلی کو کھولنا چاہا مگر وہ سیل بند تھی، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ تھیلی بہت مضبوطی سے بند تھی اور کافی بھاری تھی۔ میں نے سوچا جانے اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اس سے اتنی حفاظت سے چھپایا گیا ہے۔ میں نے رات کو اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس تھیلی میں تم کیا چھپا کے رکھتے ہو، تو وہ مجھے پر غصہ ہونے لگا کہ میں جاسوسی کر رہی ہوں۔ اس رات اس نے لڑائی کی مجھ سے۔ اس کا رویہ مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ نہ مجھے کچھ بتاتا تھا اور نہ ہی اس تھیلی کے پاس بھی جانے دیتا۔ میں نے اس کی غیر موجودگی میں بہت کوشش کی مگر وہ تھیلی کھلتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بکری کے منہ سے کچھ نکالوں۔ اس دن میرے شوہر کو صبح اٹھنے میں دیری ہو گئی۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے۔ میں بکری کے پاس گئی، اس کا منہ کھول کر دیکھنے لگی کہ وہ اپنے منہ سے کیا نکالتی ہے۔ کافی دیر میں نے اس کا منہ کھولے بیٹھی رہی مگر بکری نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہ نکالا۔ اچانک اندر سے میرے شوہر کی آواز آئی تو میں فوراً چھپ گئی۔ وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں وہی تھیلی تھی۔ وہ بکری کے پاس گیا، اس کے منہ سے کچھ نکالا اور اس تھیلی میں ڈال کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے آج طے کر لیا تھا کہ میں اس راز کا پتہ لا کر رہوں گی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور اس کا تعقب کرنے لگی۔ وہ کافی دیر چلتا رہا اور پھر ایک قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے منہ پر کپڑا باندھ لیا۔ میں لگاتار اس کے پیچھے تھی اور اب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہاں جو ہوا اس نے مجھے انتہائی حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی اور کھلی قبر میں ہاتھ ڈال کر میرے شوہر نے وہاں سے پیسے نکالے اور تھیلی سے کچھ نکال کر اسی قبر میں رکھ دیا۔ وہ واپس آنے لگا۔ میں یہ سب دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر کالے جادو کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ عالمیات والے لوگ یوں قبرستانوں میں جاتے تھے۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو دیکھا جس جگہ سے میرا شوہر اٹھ کر گیا تھا وہاں اب کالی چادر میں لپٹا کوئی آدمی بیٹھا تھا جو اس قبر سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی کیونکہ دیکھنے سے وہ شخص کوئی جادوگر لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ضرور میرا شوہر اس راستے پر چل رہا ہے جو کالے جادو تک پہنچتا ہے، ورنہ وہ اس قبرستان میں کیوں آتا؟ یہ میرا اندازہ تھا۔ اب مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ سب نہیں پوچھا کیونکہ میں جانتی تھی وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا، الٹا مجھ پر غصہ کرے۔ میں اس پر شک کرتی ہوں۔ میں یہ یوں ہی سوچتے پریشانی سے گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر پوچھنے لگا کہ میں کہاں تھی۔ میں نے کہا کہ پڑوس گئی تھی، ایک کام تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کافی سارے 500 کے نوٹ دیے اور کہا یہ لو، خرچ کر لینا۔ میں اس سے پہلے ہمیشہ پیسوں کو دیکھتے بہت خوش ہوتی تھی لیکن آج میں خوش نہیں تھی کیونکہ مجھے اس کمائی پر شک ہو گیا تھا کہ وہ کہاں سے آئی۔ میں نے اپنے شوہر پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا اور مسکرا کر پیسے رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد وہ حسب معمول گھر سے باہر چلا گیا۔ روز رات اتنے پیسے دیکھ کر خوش تو ہوتی تھی مگر مجھے یہ الجھن بھی تو تھی کہ آخر کہاں سے آتے ہیں اتنے پیسے۔ لیکن اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا تھا کہ کیا کالے جادو سے میرا شوہر بکری کے منہ سے کچھ نکالتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس بکری کا تفصیلی معائنہ کیا لیکن وہ پہلے جیسی ہی تھی، ایک عام سی بکری۔
सोच सोच के मैं पागल होने वाली हो गई कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। अगले दिन मैंने फिर से उसका पीछा किया कि देखूं अब वो कहाँ जाता है। वो फिर उसी कब्रिस्तान में गया था। कल की तरह उसने आज भी थैली में मौजूद चीज़ वहाँ छुपा दी और खुद पैसे उठाकर चला गया। कुछ देर बाद वही पुरअसरार शख्स आया और उस चीज़ को अपने कपड़े में छुपा कर चला गया। अक्सर रातों को अब मेरा शौहर गायब रहने लगा था। एक रात सोने से पहले फैसला कर लिया कि सुबह हर हाल में इस राज से पर्दा उठा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा मामला मैं जान चुकी थी। अब बस ये पता करना था कि वो बकरी के मुंह से क्या निकालता था और वो क्या चीज़ थी जो वो थैली में डालता था। अब मुझे बस सुबह होने का इंतज़ार था। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने पहले की तरह बकरी के मुंह से कुछ निकालकर थैली में डाला। अभी उसने थैली बंद नहीं की थी कि मैंने उस वक्त आकर उससे वो थैली छीन ली और ये देखकर मेरी रूह कांप गई और पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इस थैली में सफ़ेद रंग के नमक के ज़रे जैसी कोई चीज़ थी। पहले मुझे लगा कि वो कोई जहर है, मगर फिर ज़रा ध्यान से देखा तो वो छोटे छोटे से सफ़ेद चमकते हुए मोती थे। मेरे ख्याल में वो हीरे थे, मगर बकरी के मुंह से वो कैसे निकल सकते हैं। मेरे शौहर को उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं उसका पोल खोल दूंगी। मैंने बेयकीनी से हीरे देखते हुए अपने शौहर से पूछा कि वो कहाँ से आए। वो घबरा गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं वो थैली उसे दे दूं। मैंने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तुम कुछ नहीं बताओगे तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और ना ही मैं ये हीरे तुम्हें दूंगी। वो मेरे हाथ से थैली लेने के इल्तिजा करने लगा, मगर मैं उससे सच जानने की बात कर रही थी। अभी हमारी बहस जारी थी कि हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। मेरे शौहर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस को देखते ही मेरे शौहर का रंग फ़क हो गया और उसने भागने की कोशिश की। मैं भी ये सब देखकर बौखला गई कि पुलिस क्यों आई और इसने मेरे शौहर को क्यों पकड़ा। पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहना दी और कहा, आपका शौहर चोर और स्मगलर है। ये पहले लड़कियां बेचता था, मगर मुखबरी हो गई और वहाँ की पुलिस उसके पीछे पड़ गई तो ये इस इलाके को छोड़कर यहाँ इस शहर में आ गया। यहाँ आकर इसने चोरियाँ करनी शुरू कर। ये शहर के अमीरों के घर चोरियाँ करता और हीरे और सोने वगैरह को आगे बेच देता था। हम काफ़ी अरसा से इसके पीछे थे, मगर ये धोखा देकर फरार हो गया, इसलिए आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने ये सब सुना तो मुझे यकीन ना आया कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। मैं तो समझी थी कि वो किसी जादू टोने के चक्करों में पड़ गया है, मगर वो तो मुजरिम निकला। मेरा शौहर एक चोर था। मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, यह सब मेरे साथ क्यों? वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता था, मगर तुम्हारी ख्वाहिश बहुत ऊंची थी, इसलिए मैं चाहने के बावजूद भी इस काम को छोड़ नहीं पाया। पुराने शहर में मुझ पर मुकदमा हो गया था, इसलिए मैंने सब कुछ बेच कर अपने आप को बचाया और यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब मैं बदल जाऊँगा और कमा कर तुम्हें खिलाऊँगा, मगर कोई काम नहीं मिला था और तुमसे भी रोज़ लड़ाई होती थी। आखिर मैंने सोचा क्यों ना अपना काम दोबारा शुरू करूं। मैं रात को चोरी करना शुरू हो गया, मगर मुझे ये डर लगा कि तुम्हें पता ना चले, इसलिए मैंने ये बकरी वाला ड्रामा किया ताकि तुम्हें लगे कि जो भी मिलता है इस बकरी से मिलता है। मैं हीरे चोरी करता और उसे कपड़े में छुपा कर बकरी के पास जाता और तुम्हें दिखाने को इसका मुंह खोलता ताकि तुम्हें लगे बकरी के मुंह से कुछ निकाला है। मैंने वो हीरे जिसको बेचने होते वो मुझे कब्रिस्तान मिलता था, वो रकम रख दिया। वहाँ हीरे जो वो आकर बाद में उठा लेता। वहाँ हम इसलिए जाते थे कि वहाँ पकड़े नहीं जा सकते थे और किसी का हम पर शक नहीं जा सकता था, मगर फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि मैं अमीर हो जाऊं, इसलिए मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा शौहर चोर निकलेगा। शायद वो भी सुधर जाता अगर मैं उस पर अपनी ख्वाहिशात का बोझ न डालती। मैं ये सबक सीख चुकी हूँ कि इंसान को अपनी चादर देकर अपने पाँव फैलाने चाहिए।